हेलो फ्रेंड्स, छेल्ला लेक्चर में तमने जुदा जुदा एकमों विषे समझाव्युं हतुं कि एकमोनी जरूरियात शुं पड़े। डजन एक केळा आपणे एक्सप्लेन तो करवुं ने। तो जुदा जुदा एकमों लगाड़वा शा माटे पड़े छे? कारण के आंकड़ाने मीनिंगफुल बनाववा माटे। कोईने पूछी तारी उमर केटली, जो तमे उमर पूछ्युं छे तो ई के 15, तो आपणे समजी लઈએ के 15 वर्ष कहे छे। तो ये वर्ष आपणे समझी लीधुं। कदाच कोई सामे व्यक्ति ना होय तो एने 15 महीना गणवा, 15 दिवस गणवा, वर्ष गणवा, शुं समझવું? बाळकनो जन्म थयो होय, दिवसो थया होय तो पूछता होय के केवडुं थयुं। बहु टिपिकल गुजराती में एने वाहा शब्द है, 3 वाहानुं थयुं एटले 3 दिवस। खैर ए रीते पण एकम इन शॉर्ट एकम वापरीए छीए खरा। मेन वस्तु जे आपणी छे ने ए छे के एकमनी जरूरियात खरी। इम्पोर्टंट छे के एकम जोईए क्यांय पण। एकम वगरनी माहितीनो कोई मतलब सरतो नथी, एटले एकम जोईशे। हवे आपणे ए वात समजीए के आ एकमो रजू कोणे कर्या। मैं तमने छेल्ले कीधुं तो वर्षों पहला भारत में अंग्रेजों आव्या तो अंग्रेजों एनी साथे एफपीएस फूट पाउंड सेकंड वाली पद्धति लाव्या। एफपीएस फूट पाउंड सेकंड, लंबाई माटे फूट, वजन माटे पाउंड, समय माटे सेकंड। सीजीएस अने एमकेएस पद्धति त्यार पछी आवी। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड अने सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस नानी अने ई जथ्थो वधारे होय तो एमकेएस वपराय, पण सीजीएस एमकेएस। पछी मीटर ट्रीटी। मीटर ट्रीटी एटले कंई नहीं, फ्रांस वाळावे एसआई जे पद्धति आपी ए पद्धति एने मीटिंग राखी थी पेरिसना सेवरे में। ए मीटिंग में जे देशों हाजर रहीने सही करी कि अमे बधा आमां जोड़ाई छीए, ई संयुक्त संगठन ने मीटर ट्रीटी एवुं नाम आप्युं छे। अने ई संगठनना जे वड़ा होय ने एने सीजीपीएम बराबर। आ कोनु नाम छे? सीजीपीएम। जे आ संगठन मीटर ट्रीटीना देशों छे ने एना वडानुं नाम छे सीजीपीएम। कोईपण हवे नवी व्याख्याओ छे ए मीटर ट्रीटीना जेटला सभ्यो छे ए देशों भेगा मळीने बनावशे अने एटला बधा देशोमां ए लागू पण पड़े छे। तो आवी जे पद्धति फ्रेंच वाळावे मूकी थी पहली वहेली वार ए छे एसआई एकम पद्धति। धी सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स एसआई एनु शॉर्ट नेम छे एसआई। आज इंडिया में पण एसआई खूब चाले छे, घणा बधा देशों में चाले छे। इंडिया पण वन ऑफ देम हतुं। मीटर ट्रीटी देशमांथी एक इंडिया पण हतुं। 1875 में पेरिसना सेवरे में आनी मीटिंग थई थी, सामान्य सभा। एमां आ बधा निर्णयों लेवाया। तो मीटर ट्रीटीए नक्की कर्युं भाई एकम कोईने पण दर्शाववा होय तो बेजिक 7 एकमों में रजू करी शकाशे। ए सिवायनी कोई राशि ने दर्शावी होय तो आ 7 एकमनो उपयोग करीने नवा एकमो तारवी शकाय। एने डिराइव्ड यूनिट कहेवाय, तारवेला एकम। हूँ तमने बंने भणावीश, मूलभूत एकमो अने तारवेला एकमो अने एसआई सिवायना जे व्यवहारमां वपराता होय एवा एकमो। आपणे बधी जातना एकमो विषे भणવું છે। आવું જ चेप्टर फिजिक्समांय छे, એટલે તમે આવી જ માહિતી ફિઝિક્સમાંય ભણી રહ્યા હશો પેરેલલી, अथवा कदाच चेप्टर साहेबे पूरु कर नाख्युं होय तो भणी गया होय बराबर। हवे जोईए आ माहिती शुं छे। एसआई पद्धति मुजब कुल टोटल 7 एकमों बेजिक एकम तरीके लेवामां आव्या। आ एकमों पहला वखते जे आपवामां आव्या ए ज अत्यारे व्यवहारमां छे एवुं कशुं नथी। पहला वर्षे ज्यारे पहली ज वखत मीटिंगमां एमणे एकम आप्यो तो लंबाई माटे लेंथ माटे मीटर आप्युं हतुं। मीटर एटले केटलुं? तो कि प्लेटिनम इरिडियमनो एक सळियो बनाव्यो, बार नहीं पण पट्टी, टूंकमां पट्टी बनावी। बस ई पट्टीनी लेंथ छे ने एने मीटर, एटले तमारे मीटर करवुं होय तो तमारे ई फ्रांसनी पट्टी आरे मापी लेवानुं, राइट। एना जेटलुं होय तो 1 मीटर कहेवाय। एकमे व्याख्या आज कि मीटर एटले केटलुं? तो कि फ्रांसनी जे नमूनो प्रोटोटाइप बनावी अने प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु एटले लीधी थी कि एने काट न लागे समय जता, एने गरमीनी असर ओછી थाय। गरमीमां नहींतर नॉर्मली धातुओ
કદ વધે તો મીટર પાછું ફરી જાય ને, તો આને ગરમીની અસર ન થાય, કાટ ન લાગે, કેમિકલની અસર ન થાય, એટલા માટે પ્લેટિનમ ઇરિડિયમનું મિશ્રણ આવા પ્રોટોટાઇપ એટલે કે સેમ્પલ સેટ બનાવવામાં વપરાતું હતું. વજન માટે કિલોગ્રામ માટે એવું જ એને પ્રોટોટાઇપ બનાવ્યું એ કિલોગ્રામ, પણ સમય જતાં એમાં સુધારા વધારા થતા જ જાય છે. આ એકમો અત્યારે હું તમને ભણાવું 2-5 વર્ષે નવી બુક્સ આવશે તો કોઈ એકમના વ્યાખ્યામાં ફેરફાર થયો હશે, કારણ કે ઘણા બધા એકમો છે કે જેને ચોકસાઈપૂર્વક મૂકતા જાય છે. લંબાઈમાં ફેરફાર થઈ ગયો ઓલરેડી. અત્યારે લંબાઈ છે ને પ્રકાશે કાપેલા અંતર ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવે છે, જેટલે આખી દુનિયામાં કોઈને પ્રોટોટાઇપ ન જોઈ પોતાના દેશમાં પોતાની જગ્યાએ બેઠા બેઠા લેબમાં મીટરને રાઈટ ચોક્કસપણે માપી શકે છે અને એને લગતા સાધનો સાયન્ટિફિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ બનાવી શકે, મીટર પટ્ટી વગેરે. બરાબર. હવે એવું જરૂર નથી પડતી કે તમારે મીટર માટે ફ્રાન્સનું પ્રોટોટાઇપ લેવા જવું પડે. ફ્રાન્સે ત્યારે પેરિસના સેવરેમ શું કર્યું હતું, મીટર, કિલોગ્રામ આ બધાના એને સેમ્પલ બનાવી દીધા. દરેક દેશ જે સભ્ય દેશો મીટર ટ્રીટીના એગ્રી થયા કે ભાઈ અમે આ પદ્ધતિ વાપરશું, દરેકને એક સેમ્પલ ગિફ્ટ આપી દીધું. ભારત દેશમાં આવ્યું. પછી આપણા દેશવાળાએ શું કર્યું, જેટલા રાજ્ય હતા ને એટલા પાછા પ્રોટોટાઇપ બનાવ્યા, એમાંથી દરેક રાજ્યને આપ્યું. રાજ્યએ પ્રોટોટાઇપ બનાવ્યા અને દરેક જિલ્લાને આપ્યા, જિલ્લા વાઇઝ. આપણું ગુજરાત રાજ્ય એના પ્રોટોટાઇપ ક્યાં હશે, કહી શકશો? ગાંધીનગર વિચારતા હોય તો રોંગ છે. આપણું કોઈ પ્રોટોટાઇપ નથી, કારણ કે ત્યારે ગુજરાત સ્વતંત્ર રાજ્ય નહોતું, મહારાષ્ટ્રનો એક ભાગ હતો. હવે બધા જિલ્લાને તો એની પ્રોટોટાઇપ મળી ગઈ હતી. આપણું સુરેન્દ્રનગરનું પ્રોટોટાઇપ છે બહુમાળીમાં, દરેકને પ્રોટોટાઇપ મળી ગયા. પછી હવે રાજ્ય માટે અલગથી નવું રાજ્ય ભલે બન્યું, એના માટે પ્રોટોટાઇપ બનાવવાની જહેમત કોઈએ લીધી નહીં અને જરૂર પણ નથી, ચાલે છે. ઓકે, આગળ વાત કરીએ હવે તો ભૌતિક રાશિ. હાલો, ભૌતિક રાશિ, પહેલી રાશિ લઈશું લંબાઈ. લંબાઈ માટેનો એકમ કયો વાપરીશું? લંબાઈ માટે, લંબાઈ એટલે એલ કહીએ ને, લેન્થ, એના માટેનો એકમ મીટર હોય એમ, એટલે મીટર. આની વ્યાખ્યા શું બનાવીશું? શૂન્યાવકાશમાં 1/299,792,458 સેકન્ડમાં પ્રકાશે કાપેલું અંતર એટલે 1 મીટર. 1 મીટર એટલે કેટલું? 1 ભાગ્યા એટલે આટલી સેકન્ડ. જોઈજો, 1/299,792 અને 458, આટલો આંકડો યાદ રાખજો. આટલી સેકન્ડમાં પ્રકાશે કાપેલું અંતર એટલે x મીટર. શૂન્યાવકાશની અંદર આ ચેક કરવાનું. શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ગતિ અચળ હોય, કોઈ પણ દેશ સમય કાંઈ નડે નહીં. શૂન્યાવકાશમાં આટલી સેકન્ડમાં પ્રકાશ જેટલું અંતર કાપે છે એને 1 મીટર કહી દેવાનું. દરેક દેશ પોતાની રીતે ચેક કરી શકે, પ્રોટોટાઇપની કોઈને જરૂર નથી. કરેક્ટ? ચાલો, ત્યાર પછી બીજો આવો બેઝિક એકમ, 7 એકમો બેઝિક છે, આપણે 7 પહેલાં જોવા છે. બીજો છે દળ, માસ. એનો એકમ દળ માટે કિલોગ્રામ વાપરીશું. એસઆઈ એકમ કિલોગ્રામ છે, પછી ગ્રામ વાપરો તો એસઆઈ ન થાય. કિલોગ્રામ એટલે કેટલું? તો કે જે એને નમૂનો તેથી બનાવ્યો હતો ને કિલોગ્રામનો, પ્લેટિનમ ઇરિડિયમનો વજનદાર, બસ એ પ્રોટોટાઇપ એટલે 1 કિલોગ્રામ. કારણ કે એમાં સુધારો હજુ થયો નથી, કંઈ દાખલ નથી થઈ ગયો. આમાં શું થાય, સુધારો સાયન્ટિસ્ટો વિચારે, પછી મીટર ટ્રીટીની મિટિંગ થાય, પછી મિટિંગમાં બધા વચ્ચે મૂકે, એ લોકો એને વિચારણા હેઠળ લઈએ, બીજી વખતે મિટિંગ થાય ત્યારે એપ્રુવલ મળે, પછીથી ભણવામાં આવે. તો આમાં હજુ સુધારા વધારા થઈ નથી ગયા. તો મીટર કિલોગ્રામ માટેનો વ્યાખ્યા શું કહીશું? જે ફ્રાન્સમાં પ્રોટોટાઇપ પડ્યું હોય ને કિલોગ્રામનું વજનિયું જે બનાવ્યું, બસ એ જ કિલોગ્રામ. તમારે કિલો એટલે એક્ઝેક્ટ એના જેટલું બનાવી લેવાનું, એટલે એ કિલોગ્રામનું વજનિયું થઈ ગયું. એના માટે કોઈ બીજી ડેફિનેશનની જરૂર નથી. પછી ત્રીજો મૂળભૂત એકમ જેની જરૂર પડે છે સમય. ટીથી દર્શાવતા હોય પણ એનો એકમ સેકન્ડ, SEC લખો અથવા S લખો. એસઆઈ પદ્ધતિમાં તો ખાલી S જ લખવાની સિસ્ટમ છે સેકન્ડ માટે. સીઝિયમ 133, આ એક પરમાણુ થયું.
તમે આમ કહો ને કાર્બન C12 એટલે આપણો નોર્મલ કાર્બન, પછી આવો કાર્બન હોય C13 ભારે કાર્બન, C14 આ રેડિયો સક્રિય કાર્બન, આ એનું વજન દર્શાવે છે. સિઝિયમ 133 નંબરનું, આ 133 એનું દળ છે. એવું સિઝિયમ એમાં શું હોય છે, આવું સિઝિયમ છે ને આ રેડિયો સક્રિય છે, એટલે એમાંથી જે વિકિરણ નીકળતું હોય, રેડિયો સક્રિય એને કહેવાય કે એમાંથી સતત કંઈક ના કંઈક વિકિરણો નીકળે રાખે. તો એ જે વિકિરણ નીકળતું હોય, વિકિરણ એટલે શું, એક પ્રકાશ વિશે વિચારો છો, આ લેમ્પ છે એમાંથી કિરણ નીકળે છે, વાસ્તવમાં શું છે, એમાં ફોટોન છે, એ ફોટોન આમ દોલન કરતાં કરતાં આગળ વધે એને આપણે પ્રકાશનું કિરણ ગણીએ છીએ, બરાબર છે. તો મિનિમમ જે આવર્તની વચ્ચે આમ દોલનો થતા હોય ને, મિનિમમ એવા કેટલા આવર્ત, કેટલા સંક્રાંતિ થવી જોઈએ? 91, 92, 63, 17, 70, 91, 92, 63, 17, 70 આટલી વખત એ જે દોલન કરે ને, આટલી વખત આટલા આવર્ત, એટલે આપણે જો ઘડિયાળનો લોલક હોય આમ નમતો હોય, આમ ફરતો હોય, તો એકવાર જઈને પાછો આવે એટલે એક આવર્ત કહેવાય, બીજી વાર જઈને આવે તો બીજી વાર. તો આ કેટલી વખત ફોટોને આમ આમ દોલન કરવાના છે? આટલી વખત. આટલા દોલન કરે એના માટે લાગતો સમય એને 1 સેકન્ડ ગણવાનું. પણ એ સિઝિયમ પરમાણુ, કારણ કે દરેક પરમાણુ માટે એવું નથી હોતું. કેટલાક પરમાણુ એવા હોય ને કે દાખલા તરીકે યુરેનિયમ, એમાંથી વિકિરણ નીકળે, આપણે ના નથી પાડતા, પણ વિકિરણ નીકળે ને પહેલાં આલ્ફા નીકળતું હોય, અમુક સમય પછી બીટા ચાલુ થઈ જાય. તો એના જે ન્યુટ્રોન્સ છે, ફોટોન્સ, તો એની આવૃત્તિ બદલાઈ જાય. આલ્ફા વિકિરણો નીકળતા હતા, હવે બીટા નીકળે, આવૃત્તિ બદલાઈ ગઈ. તો એને સેકન્ડમાં તમે કેવી રીતે માપો? તો તમારે કેવું પડે કે આલ્ફા નીકળતા હોય ત્યારે માપવાનું, કારણ કે આ યુરેનિયમ હોય ને એમાંથી આલ્ફા નીકળે, પછી એમાં એનું રૂપાંતરણ માની લ્યો થોરિયમમાં થઈ ગયું, થોરિયમમાંથી વળી બીટા નીકળતું હોય, તો એની શુદ્ધતાની ખાતરી એ ન મળે. યુરેનિયમમાંથી રૂપાંતરણ જ થઈ જાય એકનું બીજા તત્વમાં, જ્યારે સિઝિયમનું એ રૂપાંતરણનો સમયગાળો બહુ મોટો હોય, એટલે આના ઉપરથી મેજર કરવું સારું. આ કેમ? પ્લેટિનમ ઇરિડિયમ વાપરું, કાટ નહોતું ખાતું અને સ્યુટેબલ હતું. અહીંયા આ સ્યુટેબલ છે સિઝિયમ, આનાથી વધુ સ્યુટેબલ પદાર્થ કોઈ બતાવે કે સાહેબ એ વાપરું, એના કરતાં આ પદાર્થ વાપરો, તો ચોકસાઈપૂર્વક આવે, ભૂલ ન થાય, બધાય માપી શકે, સહેલું છે. અને જો એ સચોટ લાગે તો એને મીટર ટ્રીટીના કોઈ પણ દેશને સોંપો, એટલે એના સાયન્ટિસ્ટો મિટિંગમાં રજૂ કરે કે ભાઈ અમારા દેશના અન્ય કોઈ સાયન્ટિસ્ટોએ આ શોધ્યું છે અને તમે ધ્યાનમાં લ્યો. એટલે બધા જોવે, બીજી વખતની મિટિંગ સુધીમાં બધા એનો સ્ટડી કરી લે. જો દરેકને ગળે ઉતરે તો તમે સાચા છો ને એકમમાં સુધારો થાય, જો ન ઉતરે ગળે તો પૂરું ત્યાંથી, બરાબર. તમારી વાત સાચી હોવા કરતાંય સાથે સાથે દરેકના ગળે ઉતરાવી શકવા જોઈએ. E બરાબર mc² ઇક્વેશન આઇન્સ્ટાઈને આપ્યું, પણ કેટલાય વર્ષ સુધી કોઈના ગળે નહોતું ઉતરતું, એટલે ત્યાં સુધી કોઈ એને મહાન વૈજ્ઞાનિક નહોતા ગણતા. મહાન તો હશે જ ને, અત્યારે મહાન ગણી છે, તો જ્યારે એને આ શોધ્યું ત્યારે એ મહાન નહીં હોય? મહાન હશે, પણ છતાં એને મહાનતાનું બિરુદ કે મહાન સાયન્ટિસ્ટ એવો શબ્દ એના નામની આગળ લાગતો ક્યારે થયો? જ્યારે એ બધાને સમજાણું ત્યારે. બાકી તમે ગમે એટલા મહાન હોય, એ પાગલમાં ખપો, એના જેવું છે. એટલે તમારી વાત સાચી હોવા સાથે સાથે દરેકના ગળે ઉતારી શકવા જોઈએ, તો એનો મતલબ છે. હું તમને આ વ્યાખ્યાઓ સમજાવું, તમને ગળે કાંઈ ન ઉતરે તો કોણ કહેશે કે હું સારું ભણાવું છું? પણ જો એ તમને ગળે ઉતરશે તો તમે કહેશો કે ના સાહેબ લેક્ચર લે છે, મજા આવે છે, સારું ભણાવે છે. દેટ્સ ઓલ. સાયન્ટિસ્ટો માટે આ એક બહુ કટ્ટર હરીફાઈનો વિષય છે કે તમે શોધેલી બાબતને રજૂઆત પણ એટલી સચોટ કરો કે દરેકના ગળે ઉતરે, વ્યાખ્યા સમજાય. તો સિઝિયમ 133માંથી જે ફોટોનના દોલનો થતા હોય, જે નીકળતા વિકિરણમાં જે ફોટોન હોય, એના આટલા આવર્ત એટલે આટલા દોલન, આવર્ત એટલે આપણે દોલન સમજી લો તો ચાલે, એટલા આવર્ત માટે લાગતો સમય એટલે 1 સેકન્ડ. રેડી? ચલો પછી વિદ્યુત પ્રવાહ. વિદ્યુત પ્રવાહ, વિદ્યુત પ્રવાહ એમ્પિયર એનો એકમ રહેશે. આ એના એકમો છે, એસઆઈ એકમ. એમ્પિયરમાં મપાય. એના માટે શું કરવાનું? બે આવા તાર ગોઠવવાના.
જેનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ નિગ્લિજિબલ હોવું જોઈએ, અવગણી શકાય એટલું ઓછું, એટલે શક્ય એટલા પાતળા તાર લેવાના છે, બંને એટલા પાતળા. હવે એમાંથી પ્રવાહ પસાર કરો અને 1 મીટર માપી લો. ભાઈ આ બિંદુથી આ બિંદુ 1 મીટર છે, એટલે દરેક બેમાં અહીંયા થાય ને, એ બે એક મીટર સુધીના ડિસ્ટન્સમાં બે વચ્ચે અહીંથી પ્રવાહ પસાર કરો ને એટલે બે વચ્ચે એક પ્રકારનું બળ ઉત્પન્ન થાય. એ બળ કેટલું થવું જોઈએ? 2 × 10⁻⁷ ન્યૂટન પ્રતિ મીટર. એટલે તો આ 1 મીટર લીધું, તો 1 મીટરની અંદર બે તારમાંથી પ્રવાહ પસાર કરો ત્યારે બે તારની વચ્ચે ઉત્પન્ન થતું બળ કેટલું હોવું જોઈએ? આટલા ન્યૂટન. ત્યારે એમાં જે પ્રવાહ પસાર થાય ને 1 એમ્પિયર છે એમ ખબર પડે. આના ઉપરથી તો ક્લેમ્પ મીટર બનાવ્યું. ક્લેમ્પ એટલે ચીપિયો, પીળા રંગનું આવડું આવે છે સાધન, તમે પેલામાં નેટમાં સર્ચ કરીને જોઈ શકશો. વીજળીના બે તાર જતા હોય ને, કેબલ માથે પ્લાસ્ટિકનું કોટિંગ છે, તો એને આ ક્લેમ્પ મીટરમાં કોઈ એક તાર લગાવે ને એટલે તરત એમાંથી કેટલા એમ્પિયર જાય છે ને એ માપી દે. તમને ખબર છે? આ જ વ્યાખ્યા ઉપર બનેલું સાધન છે. એ એકચ્યુઅલી એની બે તાર વચ્ચે લાગતું બળ, કોઈ એક તારને ક્લેમ્પમાં લગાવો ને એટલે એ એકચ્યુઅલી બે વચ્ચેનું બળ માપે છે. એ બળ જો આટલું થઈ જાય તો 1 એમ્પિયર બતાવે. 10 ગણું થાય આનાથી તો 10 એમ્પિયર. પ્રવાહ આપણે પસાર કરી છીએ ને જ્યારે, ત્યારે એમાં ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન થાય. ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ કણ જે વીજભારિત હોય ગતિ કરે, પછી સીધી ગતિ હોય કે રાઉન્ડ મોશન હોય, ગોળ ગતિ હોય, બે વચ્ચે ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન થાય. એ ચુંબકીય બળ અથવા તો એ બે વચ્ચે ઉત્પન્ન થતું જે બળ છે એ આટલું થાય તો એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ 1 એમ્પિયર પસાર થયો એમ કહેવાય. તો આ વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા બનાવી. પછી ઉષ્માગતિકીય તાપમાન અથવા તાપમાન લો ને, સિમ્પલ તાપમાન અથવા ઉષ્માગતિકીય તાપમાન T, એનો એકમ રહેશે કેલ્વિન. પાણીના ત્રિબિંદુ તાપમાન, ત્રિબિંદુ કોને કહેવાય? જે તાપમાનની પાણીની ત્રણેય અવસ્થાઓ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય એને ત્રિબિંદુ તાપમાન કહેવાય. ઘન, પ્રવાહી ને વાયુ. તમે જોજો બરફમાંથી ધુમાડા નીકળતા જોયા જ ક્યારે? તો ધુમાડા નીકળતા હોય, સાથે અમુક ટકા બરફનું રૂપાંતરણ પાણીમાં થયું હોય અને ધુમાડા ચાલુ હોય, તો ત્રણેય અવસ્થાઓ એક સાથે હોય એવું ચોક્કસ તાપમાન મળે જ. બરાબર? કેટલા ડિગ્રી આવું થાય એ ખબર છે? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસે પાણીના ત્રણેય અવસ્થા એક સાથે અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. બરફ, પાણી અને વરાળ. બરફમાંથી વરાળ નીકળે છે અને અમુક ટકા બરફ ઓગળી ગયો, પાણી ત્રણેય હોઈ શકે, પણ 0 ડિગ્રી. તો એને કેલ્વિનમાં માપવું હોય 0 ડિગ્રી એટલે 273.16 કેલ્વિન થાય. એટલે આપણે કહેવાનું એવી રીતે કે પાણીનું જે ત્રિબિંદુ તાપમાન છે, ત્રિબિંદુ તાપમાન એનો 1/273.16મો ભાગ. 0 ડિગ્રી તો સેલ્સિયસમાં છે ને, એને કેલ્વિનમાં ફેરવો એટલે 273.16 કેલ્વિન થાય. એને ભાગ્યા 273.16 એક થઈ જાય ને એટલે 1 કેલ્વિન થયું. તો કેલ્વિન એટલે શું થાય? પાણીના ત્રિબિંદુ તાપમાન જે છે એને કેલ્વિન, એનો આટલામો ભાગ એટલે એને 1 કેલ્વિન કહેવાય. પછી પદાર્થનો જથ્થો. પદાર્થનો જથ્થો જથ્થો એને મોલમાં દર્શાવાય ને, એન. એના માટે મોલ લખીએ છીએ MOL અથવા MOLE. પણ એસઆઈ અહીં જે મેં સંજ્ઞા લખી છે ને એસઆઈમાં જે ઓરિજિનલી સૂચવાણી ને એ જ લખું છું. પછી આપણે વ્યવહારમાં સેકન્ડનો SEC લખો તો હવે સમજી જ જવાના છે કે આ સેકન્ડ છે. MOLE લખ્યું હોય તો મોલ સમજાઈ જ જાય છે. પણ મોલ એટલે કેટલું? મોલ છે ને એ સંખ્યાની રીતે પહેલાં રજૂ થયો. સંખ્યા અને વજન બંને દર્શાવશે. સંખ્યા અને વજન બંને દર્શાવશે. કાર્બન 12 C12, આવો કાર્બન લેવાનો C12, આનું 0.012 કિલોગ્રામ વજન. જો કિલોગ્રામ એટલે કે આમાં ગ્રામ એકમ છે જ નહીં,
એટલે કિલોગ્રામમાં દર્શાવ્યું। બાકી આ 12 ગ્રામ થયો। 12 ગ્રામ C12 લ્યો, એમાં જેટલા કાર્બન હોય એટલી સંખ્યાને મોલ કહેવાય, એટલી સંખ્યાને મોલ કહેવાય। અને બીજું, મોલ જ્યારે શબ્દ વાપરો તો પાછળ કોને મોલ લગાડ્યો એ કહેવાનું। જેમ કે એટલી સંખ્યાની ખુરશી હોય તો તમારે 1 મોલ ખુરશી, 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન, 1 મોલ ન્યુટ્રોન, 1 મોલ વિદ્યાર્થી, એમ મોલ લગાડો ત્યારે તમારે પાછળ એ મોલ કોને લગાડ્યું છે એ સૂચિત કરતો શબ્દ લખવાનો। એસઆઈમાં એવો સિસ્ટમ, એવું નિયમ નક્કી કરવામાં આવ્યો કે ભાઈ મોલ લગાડો ને તો પાછળ કોને લગાડ્યા એ તમારે કહેવાનું કે આ શેના મોલ છે। ઇલેક્ટ્રોનના મોલ છે 5 મોલ ઇલેક્ટ્રોન। તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય સંખ્યામાં? તો કે 12 ગ્રામ કાર્બનમાં જેટલી કાર્બનની સંખ્યા હોય એટલા ઇલેક્ટ્રોન એને ગુણ્યા 5, એટલા ટોટલ હોય તો એ 5 મોલ કહેવાય। તો કોઈ પણ પદાર્થ, આ પેન, 1 મોલ પેન એટલે કેટલી મોલ, કેટલા સંખ્યામાં પેન થાય? તો કે 12 ગ્રામ કાર્બનમાં જેટલી પેન હોય ને એને 1 મોલ પેન કહેવાય। કેટલી હોય સંખ્યા? એવોગેડ્રોએ શોધી કાઢેલી 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલી સંખ્યા હોય। એવોગેડ્રોએ આવું શોધી કાઢ્યું। તો એટલી સંખ્યા હોય આમાં કાર્બનની, તો એટલી સંખ્યાના જે પદાર્થો હોય એને 1 મોલ કહેવાય। ત્યાર પછી જ્યોતિની તીવ્રતા, પ્રદીપ્ત તીવ્રતા, જ્યોતિની તીવ્રતા, જ્યોતિ અથવા પ્રદીપ્ત તીવ્રતા, એના માટે એકમ કયો વપરાય છે? કેન્ડેલા, કેન્ડેલા, IW, બરાબર। અને એનો એકમ છે કેન્ડેલા CD। ચોપડીમાંથી આ વ્યાખ્યા એમને વાંચશો ને તો તમને અટપટી લાગશે। કોશિશ કરવી હોય તો રિફર કરી જુઓ, ખ્યાલ આવી જશે। હું જે કહું છું એ તમને અટપટી લાગશે। બહુ વર્ષો પહેલાં જૂની સિસ્ટમ તો એવી હતી, ચોક્કસ જાડાઈની મીણબત્તી, એ પાછું ચોક્કસ પ્રકારનું મીણ, એ મીણમાંથી બનેલી ચોક્કસ જાડાઈની મીણબત્તી, એની વાટની જાડાઈ ફિક્સ હોય, એ સળગે જે પ્રકાશ રેલાવે એને 1 કેન્ડેલા કહેતા। કેન્ડેલા એટલે મીણબત્તી, 1 કેન્ડેલા જેટલો પ્રકાશ એમ કહેતા હતા। પણ એને સાયન્ટિફિક મેથડમાં ફેરવવું જ પડે। તો કે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થમાંથી નીકળતી જ્યોતિની તીવ્રતા 540 ગુણ્યા 10⁻12 હર્ટ્ઝ, 540 ગુણ્યા 10⁻12 હર્ટ્ઝ, આટલી આવૃત્તિનું વિકિરણ બહાર પડે ને તો 1 કેન્ડેલા જેટલો પ્રકાશ નીકળો એમ કહેવાય। આપેલ દિશામાં આટલી તીવ્રતાવાળું પ્રકાશનું કિરણ નીકળે તો 1 કેન્ડેલા પ્રકાશ કહેવાય। માન લો ડબલ નીકળે તો 2 કેન્ડેલા, 4 ગણું હોય તો 4 કેન્ડેલા। 1 કેન્ડેલા એટલે આટલો પ્રકાશ કરી નાખ્યો, આટલા હર્ટ્ઝની તીવ્રતાનું વિકિરણ નીકળે એટલે 1 કેન્ડેલા। પણ જે તે સમયે કેન્ડેલાની હારે હારે સ્ટર્ડિયન નામના સાયન્ટિસ્ટે આપેલો એકમ એ ફેમસ જ હતો। તો આને સ્ટર્ડિયનમાં ફેરવવું હોય, આ સેમ ઇક્વલ ટુ જ 1/683 વોટ પ્રતિ સ્ટર્ડિયન। જો તમારે સ્ટર્ડિયન એકમમાં માપવું હોય તો આટલા હર્ટ્ઝ એટલે આટલા સ્ટર્ડિયન જ થાય 1 કેન્ડેલા। 1 કેન્ડેલા એટલે આપેલ દિશામાં પ્રકાશ જો આટલા વોટ પ્રતિ સ્ટર્ડિયન જેટલો પ્રકાશ રેલાવતું હોય તો એને 1 કેન્ડેલા કહેવાય। એટલે તમારે ટૂંકમાં એકમ ફેરવો લ્યો ને। આપણો 200 વારનો પ્લોટ હોય તો ફૂટમાં કેવું હોય? તો 200 વાર બરાબર 1800 ફૂટ। 1 વાર ચોરસ વાર હોય એટલે 9 ફૂટ થાય। સમજાણો? એ રીતે આ એક હર્ટ્ઝનો એકમ છે। આજે આપણે હર્ટ્ઝ જ વધુ વાપરી છે। આ એકમ જૂનો થઈ ગયો, પણ જે તે સમયે આપ્યો હતો ને પહેલી વારે, ત્યારે તો પેલી મીણબત્તી ઉપર આપ્યું, પછી બીજી વારે આ એકમથી આપ્યું, ને ત્રીજી વારે આ બેયની વાત કરી દીધી કે આટલા હર્ટ્ઝનો પ્રકાશ નીકળે ને એટલે એને 1 કેન્ડેલા કહેવાય। પણ જો તમારે સ્ટર્ડિયનમાં માપવું હોય તો આટલા 1/683 વોટ પ્રતિ સ્ટર્ડિયન હોય ને તો એને પણ 1 કેન્ડેલા જ કહેવાય। 1 કેન્ડેલા જેટલો પ્રકાશ થઈ ગયો, બરાબર છે। તો આ રીતે આટલો જે પ્રકાશ રેલાવે છે તો એને 1 કેન્ડેલા જેટલો પ્રકાશ કહેવાય। માન લો કે આથી ડબલ રેલાવે તો 2 કેન્ડેલા। તો આ 7 એ 7 જો કેટલા થયા? 1 2 3 4 5 6 ને 7।
આ સાતે સાતને એસઆઈ એકમ પદ્ધતિના મૂળભૂત એકમો કહેવાય. મૂળભૂત એકમો ચોપડીમાં આપ્યા છે. તમારે વ્યાખ્યાઓ જે મેં સમજાવી એ પણ યાદ રાખવાની છે. તમે 12મા ધોરણ પછી જ્યારે પરીક્ષા આપશો જી નીટ કોઈ પણ, ત્યારે તમારે આ વ્યાખ્યા મુજબ જવાબ લખવાનો છે. કદાચ નવી વ્યાખ્યા આવતા વર્ષે આવી જાય તો તમારે સુધારો નથી કરવાનો. તમે જે બુકમાં ભણ્યા છો એ તમારા માટે અલ્ટિમેટ છે. એટલે સુધારા વધારા સાયન્સમાં તો થતા જ રહેતા હોય, પણ તમે જે ભણ્યા છો એ આપો. બાકી અમે પોતે આની વ્યાખ્યાઓ અલગ રીતે ભણાવેલી છે અગાઉ, તો એ જે તે સમયના બાળકો એ રીતે આપતા હતા કે ભાઈ મીટરની વ્યાખ્યા અમે એમ જ કહેતા હતા, 1 મીટરનું પ્રોટોટાઇપ એને મીટર કહેવાય. હવે એવું નથી કહેતા. એનસીઆરટીની બુક આવી ત્યારથી મીટરને ફિક્સ કરી દીધું. બરાબર છે. તો આ સાથે આપણું લેક્ચર આ પૂરું કરીશું. આવતું લેક્ચર અહીંથી જ સ્ટાર્ટ કરીશ આગળ. બરાબર છે. કારણ કે અહીંથી મારે તમને શું કરવું છે તો કે આ એકમોને નાના મોટા બનાવતા શીખડાવવાનું છે. દરેક સમયે જથ્થાને તમે કિલોગ્રામમાં ન દર્શાવી શકો. સોનું લેવું હોય તો આપણે એમ કહેવાય 0.0002 કિલોગ્રામ સોનું લેવું છે. દાણો બનાવવો હોય તો એટલું વપરાય. વીંટી બનાવવી હોય તો 0.20 કિલોગ્રામ સોનું વપરાય. મજા નહીં આવે. એનો એકમ છે એ નાનો હોવો જોઈએ જેથી સામેવાળાને સમજાય. હવે એ જગ્યાએ તમે એમ કહો ઘઉં વેચ્યા તો તમે કિલોગ્રામમાં ન બોલાય. 3240 કિલો વેચ્યા, આટલાનો ભાવ નહીં. ત્યાં તમે મણમાં બોલો તો સામેવાળા ઇઝીલી સમજે. તમારે જો એકમને મોટો બનાવવો પડ્યો સાઇઝમાં. આપણે રૂટીન ભાષામાં, નોન સાયન્ટિફિક ભાષામાં શું હતું કે આજે મણ એટલે 20 કિલો એમ આપણે પાકું કરાવી દીધું ને પછી મણ શબ્દ વાપરવા માંડ્યા. સાયન્ટિફિકલી એવું ન હોવું જોઈએ. સાયન્ટિફિકલી દરેકને નાનો મોટો એકમ કરવામાં સરખી સિસ્ટમ વપરાવી જોઈએ. તો એવી સરખી સિસ્ટમ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.